ሰላም ጤና ይስጥልን በሁሉም በአምሳዎቹም የአሜሪካ ግዛት ለምትኖሩ የኛ ሰው ትውልደ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን እንዲሁም ከአሜሪካ ውጭ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ በአሁኑ ሰዓት ይሄን ዜናና መረጃ በመከታተል ላይ ለምትገኙ ሁሉ በቅድሚያ የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሁሉ ይድረሳችሁ። በዛሬው የአሜሪካ የኢሚግሬሽን የዜናና የመረጃ ጊዜም ሰበር አስቸኳይ አንገብጋቢ ትኩስ ዜናዎችንና መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ዜናዎቹና መረጃዎቹ ደግሞ አሜሪካ ከመኖር ካለመኖር ህልውናችን ጋር በቀጥታ የሚገናኙና ትኩረት የሚሹ ናቸው። ያሳለፍነው ሐምሌ ወር በአሜሪካ ታሪክ ትልቁ ዲፖርቴሽን የተመዘገበበት ወር ሆኖ አልፏል። አሁን የያዝነው ኦገስት ወይም ነሐሴ ደግሞ ከዚህ የባሰና የከፋ ይሆናል ነው የተባለው። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በዚህ አስቸጋሪ የፈተና ወቅት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ጥበብ የተሞላበት ልዩ ዜናና መረጃ ለናንተም አካተንላችኋል። በሉዚያና ኤርፖርት በርካታ ቁጥር ያላቸው ስደተኞች ከስር እየተፈቱ ዲፖርት ሲደረጉ የሚያሳየው ቪዲዮ በርካቶችን አስደንግጧል። ቪዲዮውን በቀጥታ ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። አንድ ስደተኞችን በሚመለከት የተለቀቀ ዳታ ህዝቡን በሙሉ እያነጋገረ ነው። ምን ያህሉ የአሜሪካ ህዝብ የትራምፕን የስደተኞች የማባረር ወይም ዲፖርቴሽን ፖሊሲ ይደግፋል? ምን ያህሉስ አይደግፈውም? ጥላትና ወዳጃችሁን የምታውቁበት እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ ዳታ ተለቋል። እሱንም በዜና ወጃችን አካተነዋል። የነዚህንና የሌሎችን ዜናዎች በቀጥታ ዝርዝሩን ከኢትዮ ቨርቴክስ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን መከታተል እንደምትችሉ ከወዲሁ እያሳወቅን አሁን ወደ ዝርዝሩ አልፌያለሁ። አብረን እንከታተለው። መልካም ቆይታ ምኞታችን ነው። Internal agency data obtained by CBS News shows ICE is making arrests at airports, immigration check-in offices, and communities across the country. The agency is being pressured by the White House to record at least 2,000 arrests each day across the country. An average of 1,500 detainees were entered into ICE custody each day last month. And more than 46,000 people are now facing deportation orders for alleged immigration violations. ወደ ቀዳሚው ዜናና መረጃ ስናመራ አንድ ስደተኞችን በሚመለከት የተለቀቀ ዳታ በርካታ ትውልደ አሜሪካውያንን ብሎም ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በሙሉ እያነጋገረ ይገኛል። ዳታው እንዲህ የሚል ነው። ምን ያህሉ የአሜሪካ ነዋሪ የአሜሪካ ህዝብ የትራምፕን የዲፖርቴሽን ፖሊሲ ይደግፋል? ምን ያህሉስ የትራምፕን የዲፖርቴሽን ፖሊሲ ይቃወማል? የሚል ነው። ታዲያ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ስደተኞች አሜሪካውያን ወዳጆቻችንና ጥላቶች ቻችን ለይተን ለማወቅ ይጠቅመናል። ይህ ዳታ ምን ያህሉ እኛን ይወዱናል፣ ምን ያህሉስ ደግሞ ከአሜሪካ እንድንባረር ይፈልጋሉ የሚለውንም ህዝቡም እንዲያውቀው ለማወቅም አስችሎታል ነው የተባለው። አሶሺየትድ ፕሬስ ከኤኤንኦአርሲ የህዝብ ጉዳዮች ምርምር ማዕከል ጋር በመተባበር ባካሄደው አዲስ የህዝብ አስተያየት ጥናት መሰረት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ በስደተኞች ጉዳይ ላይ ያላቸውን የህዝብ ድጋፍ በሚገባ ፍንትው አድርጎ አሳይቷል። NBC News Decision Desk poll. Now, we cast a wide net with this one. It's a poll of all adults. This is not just registered voters, but looking at opinions of President Trump, his handling of the border and immigration in the wake of what's been happening in Minnesota. You see overall the president's job approval rating in this poll, 39%, dipping under 40, really kind of the lowest level it's been for him in this second term. More specifically, asking about border security and immigration. And here, Trump's approval rating on this topic, border and immigration, just 40%. Remember, earlier in his second term, Trump was getting higher marks, some of the highest marks on any issue when it came to border and immigration. That number has now fallen, certainly in the wake of what we've seen in Minnesota. More specifically here, by party, you can see here, I think the most concerning thing for Trump and for Republicans, it's what you see in the middle. Independents, they're almost 3-1 disapproving of Trump and his handling of the border and immigration here. How about ICE's tactics and Border Patrol agent tactics here? Again, 2/3 of voters saying those
have gone too far here, and then asking voters, okay, what is the solution here? What's something you'd like to see? We asked this question: should ICE, should Immigration and Customs Enforcement, should that be reformed, abolished, or continue in its current form? You see, opinion is kind of all over the place here. The plurality saying it should be reformed, about 29% saying keep it in its current form. 29% say it should be abolished. That number is driven by Democrats. Half of Democrats say they want to abolish ICE. ቪዲዮው ላይ እንዳያችሁት እንደሰማችሁትና እንዳዳመጣችሁት ጥናቱ እንደሚያመላክተው ከሆነ 39% የሚሆኑት ምላሽ ሰጪዎች ብቻ የፕሬዝዳንቱን የስደተኞች አያያዝ እንደሚደግፉ የገለጹ ሲሆን ይህም በሁለተኛው የስልጣን ዘመናቸው መጀመሪያ ላይ ከነበረው የ10 ነጥብ ቅናሽ አሳይቷል። 58% የሚሆኑት ደግሞ አይደግፉትም ነው የተባለው። አብዛኛው አሜሪካዊ ወይም የአሜሪካ ነዋሪ የስደተኞችን የዲፖርቴሽን ፖሊሲ ወይም ፕሬዝዳንት ትራምፕ በስደተኞች ላይ የሚያወጧቸውን አዳዲስ የስደተኞች እጅግ በጣም አስቸጋሪ ህጎች አይደግፏቸውም ማለት ነው። 58% ህዝብ አይደግፈውም። አጠቃላይ የህዝብ ድጋፍን ስንመለከተው 39% የትራምፕን ይህን ፖሊሲ ይደግፋሉ፣ 58% ደግሞ አይደግፉትም። በሁለተኛው የስልጣን ዘመን መጀመሪያ ከተመዘገበው ይህ 10 ነጥብ ቅናሽ አሳይቷል። 49% የሚሆኑት ነበር የትራምፕን የዲፖርቴሽን ፖሊሲ የሚደግፉት፣ አሁን ግን 39% ብቻ ነው። ከሪፐብሊካኖች 81% ይደግፉታል። በስልጣን ዘመኑ መጀመሪያ ከነበረው ደግሞ ከ88% ዝቅ ብሏል ማለት ነው ወደ 81%። በአጠቃላይ ሲታይ ይህ እንግዲህ በ7% አካባቢ ቀንሷል። ሪፐብሊካኖች የሚባሉት እንኳን እየደገፉት አይደለም ነው የሚያሳየው መረጃው። ነፃ መራጮችን ስንመለከት 29% ይደግፉታል፣ ዝቅተኛ የድጋፍ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዲሞክራቶችን ስንመለከት ደግሞ 7% ብቻ የትራምፕን የዲፖርቴሽን ፖሊሲ ይደግፋሉ። 7% ብቻ። 93% ዲሞክራት የትራምፕን የዲፖርቴሽን ፖሊሲ አይደግፈውም። እንዲሁም የአይሲኢ ታክቲካል ኦፊሰሮችን ስንመለከት 30%ን ይደግፉታል፣ 50%ን አይደግፉትም። 60% ሪፐብሊካኖች ሲደግፉት 20% ነፃ መራጮችና 4% ዲሞክራቶች ብቻ ደግፈውታል ነው የተባለው። በአጠቃላይ ይህ ዳታ የሚያሳየው በርካታ ቁጥር ያላቸው የአሜሪካ ዜጎችና ነዋሪዎች የትራምፕን የዲፖርቴሽን ፖሊሲና የአይሲ ኦፕሬሽንን እንደማይደግፉት ያሳዩበት ዳታ ነው ተብሏል። በርካታ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ስደተኞችም ምን ያህሉ አሜሪካውያን እንደሚወደንና እንደሚፈልገን ለማወቅ ችለናል ያሉበት እጅግ አስገራሚ ዳታ ሆኖ አልፈዋል። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ ስናልፍ አንድ ዓለምን በሙሉ ያነጋገረ ዜና በሉዚያና ኤርፖርት ተከስቷል። እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት በርካታ ቁጥር ያላቸው እስረኞች ከእጃቸው ያለውን ሰንሰለት መሬት ላይ እየጣሉ በቀጥታ ወደ መጡበት ሀገር ዲፖርት ሲደረጉ ያሳያል። ይህ የተደረገው ሆን ተብሎ ስደተኞችን ለማሸበር፣ ለማስፈራራትና ለማስጨነቅ ነው። ልክ በኢትዮጵያ በሀገራችን የሆነ ጊዜ HIV ኤዲስ እንደመጣ ሆረር አስመስለው አስደንጋጭ አስመስለው ህዝቡን ያሳዩት ነበር። በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያንም ይፈራ ይደነግጥ ነበር። አሁንም በአሜሪካ የፕሬዝዳንት ትራምፕ አስተዳደር እያደረገ ያለው በተለይ ስደተኞች ደግሞ የዲፖርቴሽን ፖሊሲን በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈሩ እንዲርዱ ለማድረግ ነው ይሄን ቪዲዮ የለቀቁት ተብሏል። ቪዲዮው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ብዙ ቁጥር ያላቸው ወጣቶችና ጎልማሶች ከእጃቸው ሰንሰለቱ እየተፈታላቸው ወይም ደግሞ ከእስር ቤት ቆይታ የነበራቸውን ጊዜ እያጠናቀቁ በቀጥታ ለዲፖርቴሽን ተዘጋጅተው ወደ ኤርፖርት ሲገቡ የሚያሳይ ነው። ወደ ቀጣዩ ዜናና መረጃ ስናቀና ደግሞ በእንደዚህ አይነቱ አስቸጋሪና የፈተና ወቅት በመላው በአምሳዎቹም የአሜሪካ ግዛት የሚገኙ የኛ ሰው ትውልደ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንዲሁም አማርኛ የሚሰሙ በሙሉ ምን ማድረግ አለባቸው የሚለውን ከዜናዎቹ ሁሉ እጅግ ልዩ ነጥብና ልዩ ቦታ ሰጥታችሁ ማድመጥ ያለባችሁን ልናቀርብላችሁ ነው። ይሄን መረጃ ከሰማችሁ ብዙዎቻችሁ ምናልባት ከሚደርስባችሁ እንግልት፣ ውጣ ውረድ፣ እስራትና ዲፖርቴሽን 100% ወይም በከፊል ልትድኑበት ትችላላችሁና ተከታተሉትም።
በአሜሪካ ውስጥ የኢሚግሬሽን ህጎች ጥብቅ በሆኑበትና የጊዜያዊ የጥበቃ ሁኔታ የቲፒኤስ እንዲሁም የሌሎች አጠቃላይ የኢሚግሬሽን ዶክመንቶች ምርመራና አጠቃላይ ቃለመጠየቁም በከበደበት ወቅት አጠራጣሪ በሚሆንበት በአሁኑ ወቅት በቁጥጥር ስር የመዋል እና የዲፖርቴሽን ወይም ከአሜሪካ የመባረር ስጋት ያለባቸው የኢትዮጵያ ዜጎች ራሳቸውን ለመጠበቅ ሊወስዷቸው የሚገቡ ዋና ዋና የህግና የጥንቃቄ እርምጃዎች የሚከተሉት ናቸው። እነዚህ የህግና የጥንቃቄ እርምጃዎች ከሀበሻ ጠበቆች፣ ከነጭ ጠበቆችና ከተለያዩ የአሜሪካ ዌብሳይቶች የተገኙ መረጃዎች ናቸው። አንደኛ፣ አማራጭ የህግ መብቶችንና ፈቃዶችን ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል። ለምሳሌ በቲፒኤስ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የምትገኙ ትውልደ ኢትዮጵያን አሁን ቀነ ገደብ ተቆርጦላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ዲፖርት ለማድረግ የአሜሪካ መንግስት እያኮበኮበ ይገኛል። በዚህ ሁኔታ እናንተ ማግኘት ያለባችሁ ወይም ማድረግ ያለባችሁ ልዩ ነገር አሳይለም መጠየቅ ወይም ደግሞ ወደ ግሪን ካርድ ማመልከት በአጀስትመንት ኦፍ ስታተስ ማለት ነው። የዲፖርቴሽን ስረዛ ካንሰሌሽንስ ኦፍ ሪሞቫል እንዲደረግ በፍርድ ቤት ጠንክራችሁ መከራከር የሚል ነው። ይህ እንዴት ያዋጣል? እንዴት ያስሄዳል? ለምሳሌ በአሜሪካ ውስጥ ቢያንስ ለ10 ዓመታት ያህል በተከታታይ የኖረ መልካም ስነ ምግባር ያለውና አገር ቤት መመለሳቸው በአሜሪካ ዜጋ ወይም ቋሚ ነዋሪ በሆኑ ቅርብ ቤተሰቦቻቸው ላይ ጽኑና ልዩ የሆነ እንግልት የሚያስከትል ከሆነ በህግና በፍርድ ቤት እንዴት የመኖሪያ ፍቃድ መጠየቅ እንደሚቻል ፍንትው ብሎ በአሜሪካ ህገ መንግስት ተቀምጧል ይለናል። ጠበቃችሁን ማቆም፣ ጠበቃችሁን መያዝ፣ መከራከር አሸናፊ እንደምትሆኑና እንደሚያደርጋችሁ ምንም አያጠራጥርም። ሌላው በደንበር የገባችሁ በቲፒኤስ የገባችሁ እንዲሁም በቪዛ እንዲሁ ወደ አሜሪካ ገብታችሁ የቪዛ ጊዜ ላለፈባችሁ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አሁን አሜሪካን ሀገር ሰማዩ የተደፋብን ሊመስላችሁ ይችላል። ግን መውጫ ቀዳዳዎችን በሙሉ ሞክሩ። በእርግጥ ሞክራችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄኛውን ደግሞ ላስታውሳችሁ፣ አጀስትመንት ኦፍ ስታተስ በመጠየቅ ግሪን ካርድ ማግኘት ነው። ከአሜሪካ ዜጋ ወይም ቋሚ ነዋሪ ጋር በትዳር መተሳሰር ወይም እድሜያቸው 21 እና ከዚያ በላይ የሆኑ የአሜሪካ ዜጋ የሆኑ ልጆች ካሏቸው ቤተሰቦች በኩል በእነሱ ዙሪያ ማመልከት ወይም ደግሞ አሜሪካ በስራ ስፖንሰር እንዲያደርጉን የተለያዩ ድርጅቶችን አመቻችተን በስራ ስፖንሰርሺፕ እዚሁ አሜሪካን ሀገር ለመቅረት ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ይህን ቸል እንዳትሉት ትውልደ ኢትዮጵያውያን። የማይሳካ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን በእርግጠኝነት ይሳካል። ዞር ዞር ብላችሁ ድርጅቶችን፣ ተቋማቶችን ፈልጉ። እነሱ ስፖንሰር ካደረጓችሁ በአጀስትመንት ኦፍ ስታተስ ግሪን ካርድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ህገ መንግስታዊ መብቶችን በአግባቡ መጠቀም ነው። ዝም የማለት መብት እንዳላችሁ ሁልጊዜ ማረጋገጥ ነው። ይህ ከዚህ በፊት ባለው የዜና ወጃችንም ያቀረብንላችሁ ሲሆን አንድ የኢሚግሬሽን ወይም የአይሲኢ ኢሚግሬሽን ኤንድ ከስተም ኢንፎርስመንት ኦፊሰር እናንተን በቁጥጥር ስር ለማዋል በቀጥታ ወደ እናንተ ሲመጣና ሲይዛችሁ ዝም የማለት መብት እንዳላችሁ ሙሉ በሙሉ አረጋግጡለት። ጠበቃዬን ሳላማክር ወይም ወደ ፍርድ ቤት ሳልቀርብ ወይም ወደ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤቶች ቀርቤም ሳልጠየቅ እዚህ መንገድ ላይ ይዘኝ ላንተም አልናገርም የማለት መብት አላችሁ። እንዲሁም የአይሲኢ መኮንኖች እናንተን አንድ የማታውቁትና ከዚህ በፊት ያላያችሁት እርግጠኛ ያልሆናችሁበት ዶክመንት በድንገት ሊያስፈርሟችሁ ይችላሉ። የምትፈርሙትን ዶክመንት ሙሉውን ማንበብ፣ ግልጽ ያልሆነና የሚያወዛግብ ነገር ካለ አልፈርምም የማለት መብት አላችሁ። ይሄን ከማድረግ ሁሌም ወደኋላ እንዳትሉ። ገና በአይሲኢ ኤጀንቶች ተይዘናል ብላችሁ አለቀልን ወደ ኢትዮጵያ ዲፖርት ሊያደርጉን ነው ብላችሁ በመፍራትና በመደንገጥ አላስፈላጊ ነገሮችን እንዳታደርጉ ከወዲሁ የስነ ልቦና ዝግጅት እንድታደርጉ ይህ ዜናና መረጃ ያግዛቸዋል። ሶስተኛ የቤተሰብና የአደጋ ጊዜ ስልኮችን መያዝ ይኖርባቸዋል። በተለይ በአሜሪካን ሀገር ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ለሌላችሁ በሙሉ የቤተሰቦቻችሁን እንዲሁም ደግሞ የድንገተኛ ማዕከላት ሴንተሮችን ስልክ ቁጥር እነሱን መያዝ ይኖርባቸዋል። ካልሆነ ግን የአይሲኢ ኤጀንቶች በድንገት አስረው ወደ ማታውቁት ቦታ ሊወስዷችሁ ስለሚችሉ ይህን ጥንቃቄ አድርጉ።
የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ስለ አሜሪካ ኢሚግሬሽን ያቀረብንላችሁ ዜናዎችና መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። በሌሎች ተመሳሳይ ከአሜሪካ ኢኮኖሚ ኢሚግሬሽንና እንዲሁም ማህበራዊ ጋር የሚያያዙ ለትውልደ ኢትዮጵያን ብቻ ተለይተው ተቀምመው የሚቀርቡ ዜናዎችንና መረጃዎችን ይዘን እንመለሳለን።